Hello students, in last lecture we have completed phylum number 8, that is mollusca. Now in this today's lecture we have to see the next phylum, phylum number 9, and that name of this phylum here is the Echinodermata. The name of phylum is Echinodermata. This Echinodermata word is having two subwords, that is echinos means spines and derma means skin. So here you can see the phylum Echinodermata. Echinos means spines and derma means skins. Commonly the organisms are known as spiny skinned animals. ज्यांच्या अंगावरती काटे आहेत किंवा अंगावर काटे असणारे ऑर्गॅनिझम्स. जसं आपण अंगावर काटे असणारे प्लांट्स आपल्याला माहित आहेत की अपोन्शिया निवडुंगो, त्याच्या बॉडीवरती स्पाइन्स आहेत. लाईक अपोन्शिया, that is plant, here the animals are showing spiny skins and all the organisms belonging to this phylum Echinodermata are showing spiny skin. So commonly they are called as a spiny skinned animals. The well-known example from this phylum you know, that is a starfish. तारा मासा तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, जो या फाइलम मधले एक्झाम्पल आपल्याला सांगता येईल. आणि अदर एक्झाम्पल्स वी हॅव टू सी हियर. दी स्टारफिश इज हॅव्हिंग सायंटिफिक नेम एस्टेरियस. एस्टेरियस कॉमन नेम इज स्टारफिश. एंटेडॉन कॉमन नेम इज सी लिली. इकिनस द कॉमन नेम इज सी अर्चिन. कुकुमारिया sea cucumber. Ophiura, brittle star. So these are the some examples from this phylum Echinodermata. So here once again, Asterias, starfish, Antedon, sea lily, Echinus, sea urchin, Cucumaria, sea cucumber, Ophiura, brittle star. So these are the different examples from this phylum Echinodermata, which is commonly known as spiny skinned animals. These organisms may be free living or sedentary, and these are solitary, means they are separately living, singly living, but some are sedentary nature, some are free living nature. Okay. Other important characteristic feature of this phylum here, these are exclusively marine, means the organisms of this Echinodermata are found only in the marine water. No one organism is found in the fresh water. So we have to remember this point. And these are organisms are benthoid, means these organisms are present in the sea bottom. समुद्राच्या तळाशी असणारे ऑर्गॅनिझम आपल्याला इथे सांगता येतील. The organisms are showing radial symmetry, but the larvae, the indirect development is present here. So larvae are showing bilateral symmetry. जे ऑर्गॅनिझम मॅच्युअर झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये रॅडियल सिमेट्री बघायला मिळते. पण ज्यावेळेला तो ऑर्गॅनिझम यंग कंडिशनमध्ये असतो, लार्वल कंडिशनमध्ये असतो, त्यावेळेला त्याच्यामध्ये आपल्याला बायलॅटरल सिमेट्री बघायला मिळेल. नेक्स्ट आहे, दीज आर स्पेरिकल, इलॉंगेटेड और स्टार शेप. द बॉडी ऑफ ऑर्गॅनिझम मे बी स्पेरिकल, गोलाकार असू शकते, इलॉंगेटेड किंवा स्टार शेप्ड आपल्याला बघायला मिळेल. And these are triploblastic coelomate organisms. हे जनरल कॅरेक्टरिस्टिक आहे. 3 germ layer आणि 2 body cavities present. So here are some pictures of these examples. This is the Echinus, sea urchin. This is the Antedon. This is Holothurian, Ophiothrix, and this is the Asteria, means starfish. So these are the different examples, and as we have seen, the spine-like structures, काट्यासारखे स्ट्रक्चर्स त्यांच्या पूर्ण बॉडीवरती आपल्याला बघायला मिळतील. नेक्स्ट एक्झाम्पल, ब्रिटल स्टार. सो दिस इज द ब्रिटल स्टार. दिस इज द एंटेडॉन. यू हैव सीन हियर द स्पाइन्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी. ओके. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस फाइलम हियर, द एंडोस्केलेटन फ्रॉम दिस ऑर्गॅनिझम्स इज मेड अप ऑफ द कॅल्कॅरियस ऑसिकल्स. ज्याच्यामध्ये जे एंडोस्केलेटन आहे ते कॅल्शियमपासूनच बनलेलं असतं. कॅल्शियमचे कॅल्कॅरियस ऑसिकल्स असा त्याला शब्द वापरलेला आहे. आतमध्ये जसं आपल्या बॉडीमध्ये बोन्स आपल्याला बघायला मिळतात, तसं यांच्या बॉडीमधलं एंडोस्केलेटन हे कॅल्कॅरियस ऑसिकलपासून बनलेलं आहे. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर, बॉडी इज कव्हर्ड बाय अ स्पायनी एक्झोस्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ कॅल्कॅरियस प्लेट ऑर ऑसिकल्स. तसंच
एक्झोस्केलेटन म्हणजे बॉडीच्या वरचं जे स्केलेटन आहे ते सुद्धा कॅल्केरियस प्लेट किंवा कॅल्केरियस ऑसिकल पासून बनलेलं आहे. बोथ एंडो अँड एक्झोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कॅल्केरियस ऑसिकल. दॅट इज इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर. Another very much important characteristic of this phylum here, the peculiar characteristic is the presence of water vascular system. Presence of water vascular system म्हणजे वॅस्क्युलर सिस्टीम म्हणजे आपल्याला माहीत आहे की याच्यामध्ये आपण सर्क्युलेटरी सिस्टीम म्हणजेच वॅस्क्युलर सिस्टीम म्हणतो. याच्यामध्ये ब्लडच्या ऐवजी काय बघायला मिळतं, वॉटर वॅस्क्युलर सिस्टीम बघायला मिळतं. इन विच वॉटर एंटर्स थ्रू मड्रेपोराइट. मड्रेपोराइट म्हणजे काय, अ परफोरेटेड प्लेट, म्हणजे त्या ऑर्गॅनिझमच्या माउथच्या सराउंडिंगला एक प्लेट बघायला मिळते आणि ती प्लेट कशी असते, परफोरेटेड असते. परफोरेटेड म्हणजे छिद्र असणारी. प्लेट म्हणजे डिश, आपले जशी एखाद्या पातेल्यावरती आपण डिश टाकतो त्याला प्लेट म्हणलं जातं, ताट छोटंसं. त्या प्लेटला काय असतात, छोटी छोटी होल्स असतात, छिद्र असतात. अशा परफोरेटेड प्लेटला काय म्हटलं जातं, मड्रेपोराइट म्हटलं जातं. आणि असं परफोरेटेड प्लेटला एक स्ट्रक्चर त्या ऑर्गॅनिझममध्ये प्रेझेंट असतं, त्याच्यामधून काय होतं, पाणी आतमध्ये येतं. अशा टाईपची सिस्टीम जी आहे त्याला वॉटर वॅस्क्युलर सिस्टीम म्हटलं जातं. दिस वॉटर वॅस्क्युलर सिस्टीम इज यूज्ड इन लोकोमोशन, कॅप्चर अँड ट्रान्सपोर्ट ऑफ फूड अँड रेस्पिरेशन. जे याच्यामध्ये स्पेसिफिक बाकीच्या बॉडी सिस्टीम्स ॲबसेंट असतात, त्यामुळे वॉटर वॅस्क्युलर सिस्टीम थ्रूच त्यांच्या बॉडीमध्ये लोकोमोशन कॅरी आउट केलं जातं. त्याच पद्धतीने कॅप्चरिंग द प्रे, भक्ष्य पकडण्यासाठी वापर केला जातो. ट्रान्सपोर्ट ऑफ फूड अँड रेस्पिरेशन म्हणजे जे सर्क्युलेशन आपण म्हणतो, फूड मटेरियल एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी सर्क्युलेट करणे, हे सुद्धा काम याच सिस्टीम थ्रू केलं जातं. आणि रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गॅसेस जे आहे ते सुद्धा याच सिस्टीम थ्रू केलं जातं. त्यामुळं प्रेझेन्स ऑफ वॉटर वॅस्क्युलर सिस्टीम इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फायलम. दिस फीचर इज नॉट प्रेझेंट इन एनी अनदर फायलम फ्रॉम दी नॉन कॉर्डेटा. त्यामुळे हे पर्टिक्युलर पेक्युलियर सॅलियंट फीचर आहे या फायलमचं. वॉटर वॅस्क्युलर सिस्टीम इज प्रेझेंट आहे इन विच द वॉटर एंटर्स थ्रू मड्रेपोराइट म्हणलेलं आहे. मड्रेपोराइट म्हणजे परफोरेटेड प्लेट लाईक स्ट्रक्चर असतं, त्याच्यामधून पाणी आत येतं आणि पुन्हा पाणी सगळीकडे फिरलं जातं आणि पुन्हा बाहेर टाकलं जातं. आणि हे सगळं होत असताना हे वॉटर वॅस्क्युलर सिस्टीममधून वॉटरचं सर्क्युलेशन ज्या वेळेला होईल त्यावेळेला त्याच्या सहाय्याने काय केलं जातं, लोकोमोशन कॅरी आउट केलं जातं, कॅप्चरिंग द प्रे कॅरी आउट केलं जातं, सर्क्युलेशन ऑफ द फूड और ट्रान्सपोर्ट ऑफ द फूड अँड रेस्पिरेशन, ह्या सगळ्या डिफरंट सिस्टीम्सचं फंक्शनिंग हे एका सिस्टीमकडून कॅरी आउट केलं जातं, ती म्हणजे वॉटर वॅस्क्युलर सिस्टीम. सो वी हॅव टू रिमेंबर दिस पर्टिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक फीचर. नेक्स्ट हियर, माउथ इज ventrally present on oral or the ventral surface and anus is present on the aboral, that is dorsal surface. म्हणजे जसं आपण बघितलं की ऑर्गॅनिझम असा जमिनीवरून चाललेला असेल तर वरची बाजू म्हणजे कुठली डॉर्सल, खालची बाजू म्हणजे कुठली वेंट्रल. आता हा स्टारफिशचं एक्झाम्पल आपण घेतला, हा स्टारफिश असा समुद्रामध्ये असणार आहे, तर त्याची वरची बाजू म्हणजे डॉर्सल, खालची बाजू म्हणजे वेंट्रल. माउथ कुठं असणार आहे, खालच्या बाजूला, आणि ॲनस कुठं असणार आहे, वरच्या बाजूला. ह्याला ओरल सरफेस म्हणायचं, ह्याला अब ओरल सरफेस म्हणायचं. आलं लक्षात? माउथ इज प्रेझेंट ऑन द ओरल सरफेस, दॅट इज वेंट्रल सरफेस, अँड ॲनस इज प्रेझेंट ऑन द अब ओरल सरफेस, दॅट इज डॉर्सल सरफेस. असं हे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे. नेक्स्ट, these organisms are carnivorous, they are feeding on the molluscan organisms. Strictly the organisms are carnivorous, मांसाहारी प्राणी आहेत, and these are feeding on the molluscan organisms. मोलुस्का फायलममधल्या ऑर्गॅनिझमवरती फीड करणारे हे ऑर्गॅनिझम्स आहेत, म्हणून त्याला आपण कार्निवरस ॲनिमल म्हणणार आहे. नेक्स्ट, बॉडी डिव्हिजन्स आपल्याला बघायचे आहे तिथं. ते मूव्ह अबाउट विथ देअर आर्म्स अँड ट्यूब फीट. त्यांची जी हालचाल आहे ती आर्मच्या साह्याने किंवा ट्यूब फीटच्या साह्याने केली जाते. तर स्टारफिश जर पकडला असेल तर स्टारफिशला 5 आर्म असतात. ह्या 5 आर्मच्या साह्याने स्टारफिश एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतो. काही ऑर्गॅनिझममध्ये आपल्याला ट्यूब फीट बघायला मिळतं, त्याच्या साह्याने त्याच्यामध्ये लोकोमोशन होतं. त्यानंतर रेस्पिरेशन बाय पेरिस्टोमियल गिल्स अँड पॅपिली. रेस्पिरेशन जे आहे ते गिल्स असतात किंवा पॅपिली म्हणून एक स्ट्रक्चर आहे त्याच्या थ्रू कॅरी आउट केलं जातं. डिटेलमध्ये आपल्याला त्याचं स्ट्रक्चर बघायचं नाही. We have to only remember the organs of the respiration, that is periosteal gills and papillae, through which the respiration is carried out. Next, circulatory system is open type, heart is absent. Circulatory system जसं मोलुस्कामध्ये बघितलं ओपन टाईपचे असते, तसंच इथं ओपन टाईप सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे, परंतु हार्ट ॲबसेंट असतं, हार्ट त्याच्यामध्ये प्रेझेंट नसतं.
excretory system is absent. Particularly इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे की एक्सक्रिटरी सिस्टीम या फायलममध्ये ॲबसेंट असते. कोणत्याही ऑर्गॅनिझममध्ये एक्सक्रिटरी ऑर्गन ॲबसेंट असतो, एक्सक्रिटरी सिस्टीम ॲबसेंट असते. नर्वस सिस्टीम इज सिम्पल, इट ए रिंग अराउंड द माउथ अँड रेडियल नर्व्स इन आर्म्स. तर हे सिम्पल नर्वस सिस्टीम आहे. स्टारफिश असं पकडलं आपण तर इथं माउथ असणार आहे त्याचं, त्या माउथच्या कडे नर्व रिंग असते आणि इकडे एक नर्व इकडे एक नर्व, अशा 5 नर्व्स आपल्याला तिथं बघायला मिळतात. अशी रेडियल नर्व्स त्या 5 आणि सेंट्रलला माउथच्या सराउंडिंगला नर्व रिंग बघायला मिळते. अशी सिम्पल नर्वस सिस्टीम आपल्याला इथं बघायला मिळते. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर, सेक्सेस आर सेपरेट, समटाइम्स बायसेक्शुअल. मेल ऑर्गॅनिझम फिमेल ऑर्गॅनिझम वेगळा आहे, सेक्सेस सेपरेट आहेत. बट सम ऑर्गॅनिझम्स आर शोईंग बायसेक्शुअल, सिंगल ऑर्गॅनिझम इज हॅव्हिंग बोथ द सेक्स ऑर्गन. That is the same characteristic feature as seen in last some phylums. Fertilization is external, development is indirect. Fertilization जे आहे ते काय आहे, एक्सटर्नल आहे आणि डेव्हलपमेंट जी आहे ती इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट झालेली बघायला मिळते. थ्रू लार्वल स्टेज द डेव्हलपमेंट इज ऑकरिंग अँड दे आर शोईंग हाय पॉवर ऑफ रिजनरेशन. जे पॉवर ऑफ रिजनरेशन म्हणजे काय आपण बघितलेलं आहे की जरी ऑर्गॅनिझमचे तुकडे झाले तरी त्यातून लगेच नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होण्याची क्षमता त्या ऑर्गॅनिझममध्ये असते. त्याला आपण पॉवर ऑफ रिजनरेशन म्हणतो. असं पॉवर ऑफ रिजनरेशन आपल्याला या ऑर्गॅनिझममध्ये बघायला मिळतं. सो व्हेरी सिम्पल फायलम इकिनोडर्मॅटा. सम इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स वी हॅव टू रिमेंबर दॅट स्पायनी स्किन्ड ॲनिमल्स, रेडियल सिमेट्री इज प्रेझेंट, एक्सक्लुझिव्हली मराईन, showing water vascular system, and excretory system is absent, circulatory system is open type. These are some 5 to 6 important characteristic features from the exam point of view we have to remember, and the remaining all the other characteristics are general characteristics that also we have to remember. Okay, now the next phylum, that is the last phylum from the non-chordata, that is hemichordata. Last phylum from this non-chordata, hemichordata, that we have to see here. Hemi means half and chordata means rod. Means here some notochord like structure may present in this phylum and therefore it is considered as a hemichordata. But some scientists are here saying that in this phylum the organisms are showing notochord. As we have seen, the subkingdom non-chordata is having absence of the notochord. Absence of the notochord आहे म्हणूनच आपण त्याला नॉन कॉर्डेटा म्हणलेला आहे. परंतु त्यामधला हा शेवटचा फायलम आहे की काही स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड सारखं या ऑर्गॅनिझममध्ये प्रेझेंट असतं असं काही सायंटिस्टचं म्हणणं आहे आणि म्हणून ह्याला आपण इथं हेमिकॉर्डेटा असा एक वेगळा फायलम इथं बघायला मिळतो. Examples from this phylum are Balanoglossus and Saccoglossus. Balanoglossus, Saccoglossus, these are the some examples. These are free living or sedentary form, solitary. Same characteristic feature आहे. काही sedentary आहेत, काही free living आहेत, solitary आहेत, singly राहणारे आहेत. They are exclusively marine, living at the bottom of sea in the burrows. हा सुद्धा exclusively marine phylum आहे, present only in the sea water, marine water, and these are present benthic region, means at the bottom of sea in the burrows. समुद्राच्या तळाशी जी माती आहे किंवा रेती आहे त्याच्या आतमध्ये राहणारे हे ऑर्गॅनिझम बरोजमध्ये म्हणजे स्वतःला त्या समुद्राच्या तळाशी गाडून घेऊन त्या आतमध्ये ते गाडलेले आपल्याला बघायला मिळतात, त्याला बरोज म्हणलेलं आहे. मोस्टली these are free living, but the animals like Rhabdopleura is sedentary. जे सेडेंटरी ऑर्गॅनिझम कुठला आहे, रॅब्डोप्लुरा आहे. बॅलानोग्लॉसस आणि सॅकोग्लॉसस हे फ्री लिव्हिंग आहे, ते आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. नाउ बॉडी डिव्हिजन्स ऑफ दिस फायलम हिअर. द बॉडी इज सॉफ्ट अनसेगमेंटेड अँड इट इज डिवायडेड इंटू 3 regions, that is proboscis, collar and trunk. इथं हेड, थोरॅक्स, ॲबडॉमेन, टेल असं काही आपल्याला स्ट्रक्चर, आर्म वगैरे काही बघायला मिळत नाही. प्रोबॉसिस, कॉलर आणि ट्रंक असे 3 बॉडी पार्ट्स आपल्याला इथं बघायला मिळतात. बॉडी सॉफ्ट असते आणि अनसेगमेंटेड आहे. इन जनरल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर बायलॅटरल सिमेट्रिकल आहे, ट्रिप्लोप्लास्टिक आहे, सिलोमेट आहे. बायलॅटरल सिमेट्री, सिंगल मेडियन प्लेन डिवाइडेड इंटू 2 equal parts, body division. Then ट्रिप्लोप्लास्टिक 3 germ layers are present. एक
ectoderm, mesoderm and endoderm. Coelomate, mesoderm is completely splitting, forming a body cavity. Okay. So these are the different examples from this phylum. This is the Balanoglossus, this is the Saccoglossus, and this is the sedentary bodiform Rhabdopleuron. हे चिकटून वाढणारे ऑर्गॅनिझम आहे. हे दोन्ही फ्री लिव्हिंग असे ऑर्गॅनिझम आहेत. इलॉंगेटेड बॉडी आहे, सॉफ्ट असते. तीन बॉडी डिव्हिजन आपण बघितल्या, प्रोबोसिस, कॉलर आणि ह्याला ट्रंक म्हणले जाते. इथं पण तुम्ही बघू शकता प्रोबोसिस आहे, कॉलर आहे आणि मधलं जे आहे ते ट्रंक. ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन आहे, त्यामुळे इथं माउथ तुम्हाला बघायला मिळेल, इथं ॲनस बघायला मिळेल. इलॉंगेटेड बॉडीचं स्ट्रक्चर आपल्याला इथं सांगता येईल. आणि हे जे आहे ते सिलेंडरी आहे, आधाराला चिकटून वाढणारं, सबस्ट्रॅटमला चिकटून वाढणारं असं आपल्याला हे ऑर्गॅनिझम सांगता येईल. रॅब्डोप्ल्यूरा असे तीन एक्झाम्पल इथे लक्षात ठेवायचे आहेत, बॅलानोग्लॉसस, सॅक्कोग्लॉसस आणि रॅब्डोप्ल्यूरा. ओके. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर हिअर, दी बकल कॅव्हिटी gives rise to a rod-like buccal diverticulum which is considered as a notochord by some scientists. बकल कॅव्हिटी म्हणजे जबडा. आपली जशी ही माउथ कॅव्हिटी आहे त्याला बकल कॅव्हिटी म्हटलं जातं. असं त्या ऑर्गॅनिझममध्ये जी बकल कॅव्हिटी आहे त्या बकल कॅव्हिटीच्या आतमध्ये एक रॉड लाईक स्ट्रक्चर तयार झालेलं असतं, त्याला बकल डायव्हर्टिक्युलम म्हणलेलं आहे. दॅट रॉड लाईक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ buccal diverticulum, and this rod-like structure, buccal diverticulum, is considered as a notochord by some scientists. काही सायंटिस्टच्या मते हा जो rod-like buccal diverticulum आहे हे स्ट्रक्चर म्हणजेच काय आहे, नोटोकॉर्ड आहे. आणि म्हणून हा फायलम वेगळा केलेला आहे, त्याला हेमिकॉर्डेटा नाव दिलेलं आहे. ओके. सो दे फीड ऑन द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट इन वॉटर थ्रू सिलियरी ॲक्शन. तर यांचं फिडिंग जे आहे ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे प्रेझेंट असणार आहेत वॉटरमध्ये खाली तळाशी समुद्राच्या त्याच्यावरती फीड करतात. आणि सिलियरी ॲक्शन थ्रू फिडिंग आपल्याला तिथे झालेलं बघायला मिळतं. सिलियरी ॲक्शन म्हणजे त्यांच्या माउथमध्ये ज्या सेल्स असतात त्यांच्या सिलिया असतात, त्या सिलिया हल्ल्या की ते पाणी आत येतं आणि त्याच्यातून मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्यांच्या बॉडीमध्ये आतमध्ये फिडिंगसाठी आलेले बघायला मिळतात. दॅट ॲक्शन इज कॉल्ड ॲज अ सिलियरी ॲक्शन. The proboscis helps to make burrows while the entire body brings about movement. ज्या वेळेला ते समुद्राच्या तळाशी स्वतःला गाडून घेतात, जसं आपण अर्थवर्मच्या बाबतीमध्ये बघितलेलं आहे. अर्थवर्म इज अ सॉइल बोरोइंग ऑर्गॅनिझम, जमीन भुसभुशीत करण्याचं काम करतो, कारण अर्थवर्म काय करतो, स्वतःला जमिनीच्या आत गाडून घेतो. तसंच इथं आपल्याला प्रोबोसिस जे स्ट्रक्चर आहे पहिलं, त्या प्रोबोसिसच्या साहाय्याने ते काय करतात, मातीमध्ये असं समुद्राच्या तळाशी खड्डा खणल्यासारखं करतात आणि प्रोबोसिस आत घालतात आणि नंतर मग मच्छी बॉडी जी आहे ती हळूहळू काय केली जाते, आतमध्ये ढकलली जाते. अशा पद्धतीने त्यांच्यामध्ये मुवमेंट झालेली आपल्याला बघायला मिळते. एलिमेंटरी कॅनॉल कंप्लीट आहे, माउथ सेपरेट ओपनिंग, ॲनस सेपरेट ओपनिंग, स्ट्रेट ऑर यू शेपेड. काही ऑर्गॅनिझममध्ये स्ट्रेट एलिमेंटरी कॅनॉल बघायला मिळेल, काहीमध्ये यू शेपेड बघायला मिळेल. रेस्पिरेशन ऑकर बाय पेअर्ड गिल्स अरेंज्ड इन 2 longitudinal rows present in the pharyngeal region. गिल्स ओपन बाय गिल स्लिट्स. तर हे एक वेगळं कॅरेक्टरिस्टिक या फायलमधलं आपल्याला सांगता येईल बघा. रेस्पिरेशन हे पेअर्ड गिल्सच्या साह्याने होतं, या बाजूला एक आणि या बाजूला एक. अशा पद्धतीनं लॅटरल सरफेसला पेअर्ड गिल्स आपल्याला बघायला मिळतात. आणि हे 2 रोमध्ये काय झालेले असतात, अरेंज झालेले असतात. 2 उभे रो असतात, लॉन्जिट्युडिनल रो म्हणजे लॉन्जिट्युडिनल म्हणजे उभे. 2 उभ्या ओळी आपल्याला बघायला मिळतात आणि त्या 2 उभ्या ओळींमध्ये हे गिल्स असतात. फॅरेंजियल रिजन, फॅरेंजियल रिजन म्हणजे हा आपला फॅरेंजियल रिजन आहे, घशाचा रिजन. तसा त्यांचा जो घशाचा रिजन असतो, माउथ नंतर फॅरिंग्स असतं, तर त्या फॅरेंजियल रिजनमध्ये लॉन्जिट्युडिनल पेअर ऑफ गिल्स हे आपल्याला बघायला मिळतात. अँड दीज गिल्स आर ओपन बाय गिल स्लिट्स. त्याला एक खाचा असतं, त्या स्लिट म्हणजे खाच, खड्डा. त्या गिल स्लिटच्या साह्याने हे गिल्स काय केले जातात, ओपन केले जातात आणि त्याच्यामधून मग रेस्पिरेशनची प्रोसेस कॅरी आउट केली जाते. ऑक्सिजन आत घेणे आणि कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडणे. तर हे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर गिलच्या बाबतीमध्ये, रेस्पिरेटरी सिस्टीमच्या बाबतीमध्ये. नेक्स्ट इयर सर्क्युलेटरी सिस्टीम इज सिम्पल अँड ओपन. सिम्पल ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम इज प्रेझेंट. द ब्लड इज कलरलेस. रक्ताला रंग नसतो, कलरलेस ब्लड आपल्याला बघायला मिळतं. एक्सक्रीशन विथ द हेल्प ऑफ द ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस हे स्ट्रक्चर आहे, जसं आपण वेगवेगळे आतापर्यंत एक्सक्रिटरी ऑर्गन बघितले की फ्लेम सेल्स असतील, प्रोटोनिफ्रिडिया असतील, ग्रीन प्लॅन्ट्स आहेत, मल्पिगेन ट्युब्युल्स आहेत, ऑर्गन ऑफ गोजिनस आपण बघितलं लास्ट फायलममध्ये.
तर त्या पद्धतीने याच्यामध्ये जे एक्सक्रिटरी ऑर्गन म्हणून आपल्याला स्ट्रक्चर बघायला मिळेल त्याला ग्लोमेरुलस म्हटलं जातं. त्याच्या थ्रू काय केलं जातं, एक्सक्रिशन कॅरी आउट केलं जातं. ओके. नेक्स्ट आहे नर्वस टिश्यू इज एम्बेडेड इन द एपिडर्मिस ऑन बोथ द डॉर्सल अँड व्हेंट्रल साइड्स. जी नर्वस सिस्टीम आहे ती पूर्ण बॉडीमध्ये आपल्याला बघायला मिळते. हा ऑर्गॅनिझम असा असेल तर डॉर्सल बॉडी वॉलला पण नर्वस सिस्टीम स्प्रेड झालेली आहे आणि व्हेंट्रल बॉडी वॉलमध्ये सुद्धा ती स्प्रेड झालेली आपल्याला बघायला मिळते. सो इट इज एम्बेडेड. एम्बेडेड म्हणजे घुसलेली असते. इपिडर्मिस. इपिडर्मिस म्हणजे ही जी वरची स्किन आहे आपल्या बॉडीवरती कशी स्किन आहे याला एपिडर्मिस म्हटलं जातं. तशाच पद्धतीचं त्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये जी स्किन आहे डॉर्सल सरफेसची स्किन आणि व्हेंट्रल सरफेसची स्किन त्या स्किनमध्ये काय झालेली असते, नर्वस सिस्टीम एम्बेड झालेली असते. एम्बेड म्हणजे घुसणे, घुसलेली आपल्याला बघायला मिळते. ओके. तर स्प्रेड झालेली आपल्याला बघायला मिळते. देन सेक्सेस आर सेपरेट, समटाईम बायसेक्शुअल. सेक्सेस जनरली सेपरेट असतात. मेल ऑर्गॅनिझम वेगळा आणि फिमेल ऑर्गॅनिझम वेगळा आणि जनरली आपल्याला काही वेळेला बायसेक्शुअल कंडिशन बघायला मिळते. फर्टिलायझेशन एक्सटर्नल आहे. एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन. डेव्हलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू फ्री स्विमिंग लार्वा. इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट आहे. लार्व्हल कंडिशन तिथं आपल्याला डेव्हलप झालेली बघायला मिळते आणि मग अडल्ट ऑर्गॅनिझम तयार होतो. सो दीज आर द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फायलम हेमिकॉर्डेटा. And here this phylum Hemichordata is connecting link between non-chordates and chordates. म्हणजे नोटोकॉर्ड तयार होण्याचं जे स्ट्रक्चर आहे म्हणजे नोटोकॉर्ड जे तयार झालं ते पहिल्यांदा कुठेतरी त्याची सुरुवात या फायलममध्ये झालेली आहे. जसं मगाशी आपण बघितलं की बकल कॅव्हिटीमध्ये बकल डायव्हर्टिक्युलम नावाचं एक रॉड लाईक स्ट्रक्चर तयार झालेलं आहे. ते जस्ट लाईक नोटोकॉर्ड आहे आणि म्हणून ह्या फायलमला काय म्हणलेलं आहे, कनेक्टिंग लिंक म्हणलेलं आहे. कारण याच्यानंतरचं आपण पुढचं क्लासिफिकेशन ऑफ ॲनिमल बघणार आहे ते कॉर्डेटाला स्टार्ट करणार आहे. त्यामुळे नॉन कॉर्डेटामधला लास्ट फायलम आहे हा हेमिकॉर्डेटा की ज्याच्यामध्ये आपल्याला काही कॅरेक्टरिस्टिक कॉर्डेटमधले बघायला मिळतील, काही कॅरेक्टरिस्टिक नॉन कॉर्डेटमधले बघायला मिळतील आणि म्हणून ह्याला कनेक्टिंग लिंक म्हणलेला आहे. दोन वेगवेगळ्या ग्रुपला कनेक्ट करणारा असा हा ग्रुप आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कनेक्टिंग लिंक. ओके. सो इन दिस लेक्चर वी हॅव कम्प्लिटेड ऑल दी 10 different phylums from this non-chordata of the kingdom Animalia. Kingdom Animalia मधला पहिला जो ग्रुप आपण स्टार्ट केलेला होता नॉन कॉर्डेटा, त्या नॉन कॉर्डेटामध्ये 10 फायलम आपण बघितले. 10 फायलमचे एक्झाम्पल्स आणि डिफरंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स आणि जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स असे सर्व कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण स्टडी केलेले आहेत. So once upon I recall the names of those phylum and then we will stop here. So first phylum we have studied here is the phylum Porifera. Second phylum Cnidaria or Coelenterata. Third phylum Ctenophora. Fourth phylum Platyhelminthes. Fifth phylum Aschelminthes. Sixth phylum Annelida. Seventh phylum Arthropoda. Eighth phylum Mollusca. Ninth phylum Echinodermata and 10th phylum last here Hemichordata. So I hope you understand all the different examples, characteristics, salient features from this phylum. So we will stop here and from next lecture we have to study the next part of this topic, that is the classification of the chordate animals, that we will see in the next lecture. Till then, thank you.